Today we will discuss the point Mendel's law of inheritance. Mendel proposed three basic postulations on the basis of which three laws were formulated. These three laws, the first law is law of dominance. Second law of segregation. Law of segregation. This law of segregation is also called as law of purity of gametes. And third law is law of independent assortment. These three laws are included in this inheritance. So these laws was firstly postulated by Mendel, so called as the Mendel's law of inheritance. In this first law of dominance, in this law here the F1 generation which shows the dominant characters, and so the first law called as the law of the dominance. The second law of the segregation. During the gamete formation, the pure gametes are formed, means the pure alleles which are present in these gametes. So their two alleles are not bending or the mixing together, so called as the law of the segregation. Third law of the independent assortment, means in this law of independent assortment, there two or the more contrasting characters are come together, and these alleles does not the mixing to each other, but these shows the independent behavior, but these are randomly combined with the other contrasting characters. So this is called as the law of independent assortment. The first law of the dominance. The first law of dominance. First law of dominance. In this first law, which is found in the monohybrid as well as the dihybrid crosses. And in this monohybrid or the dihybrid crosses, which shows the phenotypic characters are controlled by phenotypic characters which are controlled by a units or factors, and these units or the factors are also called as the alleles. But in this dissimilar pair of factors, there one member is dominant, over the other member. Means in this F1 generation, the only one of the parental character is denoted,
and but in this F2 generation both characters are expressed. Means for example, in this monohybrid cross shows the tall and the dwarf parents. Here the tall plant consists of the capital T, small plant, dwarf plant, which shows the capital small t. These two come together and forms the capital T and small t offspring. But this capital T and small t offspring, which shows the tall hybrid, means here capital T which express itself, but this capital T which suppress the characters of the small t. So these two alleles which are dissimilar, means these are contrasting to each other. So dominant allele which express itself and the another allele which is suppress its character, this is law of the dominance. In this statement of the law of dominance, when two homozygous individuals with one or the two sets of contrasting characters are crossed, the alleles appear in F1 are dominant and not appear in F1 are called recessive. म्हणजेच या ठिकाणी आता मी उदाहरण जे दिलं होतं, जर आपण दोन प्लांट्स एकत्र घेतले, म्हणजे एक उंच असणारं आणि एक खुजा असणारं अशी दोन जर त्या ठिकाणी प्लांट्स घेतली, मात्र ती जर होमोझायगस असतील, त्यांच्यापासून F1 जनरेशनमध्ये तयार होणारे जे प्लांट्स आहेत, म्हणजेच या ठिकाणी कॅपिटल टी स्मॉल टी हे F1 जनरेशनमध्ये तयार होणार हे प्लांट आहे. पण जे ऑफस्प्रिंग्स तयार झाले ते मात्र ते जे ऑफस्प्रिंग आहे ते टॉलच आहे, कारण हे टॉल हा डॉमिनंट अलील आहे, कारण तिथं तयार होणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत त्या उंच तयार होतात. याचा अर्थ कॅपिटल टी हे डॉमिनंट आहे आणि स्मॉल टी हे रेसेसिव्ह आहे. म्हणजेच पूर्वीसुद्धा मी उदाहरण सांगितलं होतं तुम्हाला, तुमच्या घरामध्ये तुम्ही भावंडामध्ये जर मोठे असाल तर तुम्हीच त्या ठिकाणी दादागिरी करत असता इतर भावंडांच्या वरती, म्हणजेच या ठिकाणी स्वतःचं अस्तित्व हा मोठा भाऊ दाखवत असतो. त्यावेळेला दुसरी जी भावंडं असतात ती मात्र सप्रेस असतात, ती दबून असतात. म्हणजेच एक त्या ठिकाणी डॉमिनंट आहे, दुसरे मात्र रेसेसिव्ह आहेत, असं हे उदाहरण आहे. हा पहिला लॉ होता, लॉ ऑफ दी डॉमिनन्स. आता आपल्याला एक्सप्रेस करत असताना किंवा त्या ठिकाणी जर समजा शॉर्ट नोट विचारली असेल, गिव द लॉ ऑफ दी फर्स्ट लॉ ऑफ दी डॉमिनन्स बाय दी मेंडेल, असा जर प्रश्न विचारला तर आपल्याला त्या ठिकाणी पहिल्यांदा मगाशी मी जी माहिती दिलेली होती ती लिहावी लागेल आणि ही जी स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट लिहायचं. त्याचबरोबर आपल्याला जो क्रॉस आहे तो लिहावा लागेल. तो क्रॉस म्हणजे मोनोहायब्रिडचा जो क्रॉस आहे, म्हणजेच कोणता क्रॉस तर फिनोटाइप. हा फिनोटाइप आहे. फिनोटाइपमध्ये टॉल आणि डॉर्फ, त्याच्यानंतर जिनोटाइप लिहिताना कॅपिटल टी स्मॉल टी, गॅमेट्स लिहित असताना कॅपिटल टी स्मॉल टी, आणि F1 जनरेशनमध्ये F1 जनरेशन जे आहे त्याच्यामध्ये गॅमेट्स एकत्र आली, कॅपिटल टी स्मॉल टी, आणि ह्याचा फिनोटाइप लिहिताना टॉल असा लिहायचा. म्हणजेच इथंपर्यंत आपल्याला हे एक्सप्लेन करावं लागेल. ठीक आहे, इथं हा लॉ ऑफ डॉमिनन्स पॉईंट संपला. त्याच्यानंतर दुसरा जो मेंडेल्स लॉ आहे तो आपल्याला बघायचा आहे. इन दी सेकंड लॉ ऑफ सेग्रिगेशन और लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स, this law is based on the facts that the alleles do not show
any blending or mixing and both alleles are recovered in F2 generation. During gamete formation, during gamete formation, these two alleles separate or segregate. बघा, या दुसऱ्या लॉ मध्ये काय सांगितलंय, जर ज्या वेळेला गॅमेट तयार होत असतं त्यावेळेला जर समजा एकच कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर असेल किंवा दोन सुद्धा कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स असू शकतात, अशा प्लांट्स मध्ये ज्या वेळेला गॅमेट तयार होत असतं त्यावेळेला प्रत्येक एक अलील एका गॅमेट मध्ये इंटर होत असतं. जर समजा त्या ठिकाणी आपण ह्याचं एक्झाम्पल नंतर घेणार आहोत, तरी सुद्धा ज्या वेळेला ही लॉ ऑफ प्युरिटी याचा अर्थ असा की अगदी एकाच प्रकारची जी अलील्स असतात ती एका गॅमेटमध्ये जात असतात, म्हणून अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग अँड बोथ अलील्स आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन. जरी समजा F1 जनरेशनमध्ये दोन कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स एकत्र जरी आलेली असतील तरी सुद्धा F2 जनरेशनमध्ये ती अलील्स आपल्याला टोटली एक्सप्रेस झालेली दिसतात. म्हणजेच गॅमेट तयार होत असताना दोन अलील्स जे असतात ती दोन गॅमेट्समध्ये इंटर होत असतात, त्यांचं कधीही मिक्सिंग होत नाही, असं या ठिकाणी मेंडेल या शास्त्रज्ञांनी मांडलेला पॉइंट आहे. आता याचं स्टेटमेंट आपल्याला लिहावं लागेल. इन दी statement of the law of segregation, when hybrid F1 forms gametes, the alleles segregates from each other and enter in different gametes. The gametes are formed and these gametes are always pure, carry only one allele each. म्हणजे इथं ज्यावेळेला F1 हायब्रिड्स तयार होत असतात त्या F1 हायब्रिड्स पासून ज्या वेळेला गॅमेट्स तयार होत असतात, ती जी गॅमेट्स तयार होतात त्यावेळेला जी अलील्स असतात ते अलील्स एका गॅमेटमध्ये एक अलील इंटर होत असतं, त्याच्यामुळं प्युअर फॉर्म मधली गॅमेट्स तयार होत असतात. फॉर एक्झाम्पल, हियर in this monohybrid cross shows the F1 generation. In this F1 generation, here capital T means the tall plant produced, and here the second, which is also the tall offspring, is produced.
But during gamete formation, one allele enters in a single gamete. This allele is also enters into the second gamete. Means here these two contrasting alleles enters into separate gametes and forms the pure gametes. For example, in this dihybrid cross, also shows the round yellow seeded hybrid is synthesized. But this hybrid shows the genotype capital R, small r, capital Y, small y. And so it produces further 4 types of the gametes. Means here these 4 types of the gametes, means here this allele enters into this gamete. Further, this second allele which shows the second character, so it is enters into this gamete. But these two alleles does not come in a single gamete. So this capital R, capital Y, here capital small, here this capital R also enters into the second gamete. At this time small y enters into this gamete. Here small r, capital Y, and small r, small y. These 4 types of the gametes are formed. Means during gamete formation, a single allele enters into a single gamete. This is the law of the purity of the gametes. This is the second law of the inheritance. Here the third law is also called as the law of the independent assortment. This is third law, law of independent assortment. This law is based on dihybrid cross. In this law stated that different genes or alleles present on separate chromosomes independently separate from each other during formation of gametes, and these alleles are randomly united in fertilization. In dihybrid cross, F2 generation which shows the phenotypic F2 phenotypic ratio is always 9:3:3:1. आता इथं बघा लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. असॉर्टमेंट म्हणजे सेपरेशन, इंडिपेंडंट म्हणजे एकमेकावरती अवलंबून न राहता जर अलील्स किंवा गॅमेट्स अलील्स किंवा जीन्स एकमेकापासून जर सेपरेट होत असतील आणि ते जर गॅमेट तयार होत असताना बिहेव करत असतील तर त्याला लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट असं म्हणायचं. हा जो लॉ आहे तो फक्त डायहायब्रिड क्रॉसमध्येच आपल्याला बघायला मिळतो. जर समजा वेगवेगळ्या क्रोमोसोमवरती
जर हे डिफरंट जीन्स किंवा अलील्स जर असतील, पण ज्यावेळेला गॅमेट तयार होत असतं त्यावेळेला ते जे अलील्स आहेत किंवा ते जे जीन्स असतात ते एकमेकापासून सेपरेट होतात आणि ते रँडमली म्हणजेच त्या ठिकाणी एक अलील दुसऱ्या अलीलशी फ्यूज होत असतो किंवा एकत्र येत असतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी गॅमेट तयार होत असताना जर समजा 2 अलील्स असतील तर ते इंडिपेंडंट असॉर्ट होत असतात, सेपरेट होत असतात, सेग्रिगेट होत असतात. आणि म्हणून इथं लिहिले बघा, दीज अलील्स आर रँडमली युनायटेड इन फर्टिलायझेशन. म्हणजेच या ठिकाणी डायहायब्रिड क्रॉस जर घेतला तर त्याच्यामध्ये F2 फिनोटायपिक रेशो जो आहे त्याच्यामध्ये 9:3:3:1 असं आपण म्हणतो. जरी समजा येलो राऊंडेड आणि रिंकल्ड रिंकल्ड हे जर पॅरेंट्स घेतले असतील, पण F2 जनरेशनमध्ये जे 16 ऑफस्प्रिंग्स तयार होत असतात त्यापैकी पहिला या ठिकाणी जो काउंट आहे त्याच्यामध्ये राऊंड येलो असणारे ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात. इथं राऊंड ग्रीन असणारे ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात. इथं रिंकल्ड येलो ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात. त्याचबरोबर इथं रिंकल्ड ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स तयार होत असतात. म्हणजेच या ठिकाणी हे जे अलील्स असतात ते गॅमेट्समध्ये जात असताना इंडिपेंडंट सेपरेट होतात, म्हणून त्याला लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट असं म्हणायचं. आता याचं जे स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट आपल्याला लिहावं लागेल. इन स्टेटमेंट ऑफ धिस law of independent assortment, when hybrid possessing 2 or more pairs of contrasting factors or alleles form gametes, the factor in each pair segregate independently of each other. म्हणजेच या ठिकाणी या इंडिपेंडंट असॉर्टमेंटमध्ये ज्या वेळेला हायब्रिड पासून वेगवेगळी गॅमेट्स जी तयार होत असतात त्यावेळेला जी कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स असतात किंवा कॉन्ट्रास्टिंग फॅक्टर्स जे असतात त्यांचं सेपरेशन होत असतं आणि प्रत्येक एक जो फॅक्टर आहे तो एका जीनमध्ये इंडिपेंडंटली म्हणजे दुसऱ्याचा काहीही संदर्भ न घेता तो इंडिपेंडंट सेपरेट होत असतो. तो त्या प्रत्येक गॅमेटमध्ये इंटर करत असतो. त्यालाच त्या ठिकाणी लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट असं म्हणायचं. इथं एक्झाम्पल आपल्याला घ्यावं लागेल ते म्हणजे डायहायब्रिडचं. एक्झाम्पल डायहायब्रिड राऊंड येलो सीडेड प्लांट अँड रिंकल्ड green here seeds, here also the seeded plant, and it consists of the genotype, but these are the hybrid. This hybrid is synthesized in F1 generation, consists of the capital R, small r, capital Y, small y. Here also capital R, small r, capital Y, small y. But this round character which is dominant. Yellow is also the dominant, but the wrinkled character is recessive. Green is also the recessive. But during gamete formation, there produces 4 types of the gamete. Means here capital R, small r, small r. Here capital Y, small y, capital Y, small y. आता इथं जे आपण हायब्रिड F1 जनरेशनमध्ये तयार झालं होतं तेच घेतलं F2 जनरेशनसाठी. इथं जी गॅमेट्स तयार झाली म्हणजे हे एक आता हा जिनोटाईप होता त्याच्यापासून हे पहिलं गॅमेट तयार झालं, हे दुसरं गॅमेट तयार झालं, हे तिसरं गॅमेट तयार झालं आणि हे चौथं गॅमेट तयार झालं. ज्या वेळेला ही गॅमेट तयार होत असतात त्यावेळेला ही जे अलीलचा आपण जर विचार केला तर बघा हे कॅपिटल आर जे आहे इथं बघा हे कॅपिटल आर जे आहे ह्या कॅपिटल आर एका गॅमेटमध्ये ज्या वेळेला एंट्री करतं त्यावेळेला इथला कुठलाही वाय याच्याशी या गॅमेटमध्ये येऊ शकतो. त्याचबरोबर जर समजा आपण परत हे कॅपिटल आर घेतलं तर हा स्मॉल वाय म्हणजे हे एक अलील आहे, हे कॉन्ट्रास्टिंग अलील आहे, हे कॉन्ट्रास्टिंग अलील ह्या गॅमेटमध्ये एंट्री झालं. त्याचबरोबर आपण जर स्मॉल आर घेतलं तर हा कॅपिटल वाय सुद्धा एकत्र इथे येऊ शकतो ह्या गॅमेटमध्ये. त्याचबरोबर हे जे स्मॉल आर आहे हे स्मॉल वाय आहे ते सुद्धा एकत्र येऊ शकतं. म्हणजे ह्या
ह्या आर असणारा हा जो अलील आहे ह्या वायशी कुठल्याही वायशी तो एकत्र येऊ शकतो किंवा त्या ठिकाणी म्हणजे ह्या वायनं हे जे वाय आहे हे वाय अलील जे आहे दुसऱ्या कोणत्या अलीलशी कंबाईन व्हायचं हे त्याचं तो ठरवत असतो. ह्या आरशी त्याचा काही संबंध नाही. ह्या वायचा आणि ह्या वायचा इथं काही संबंध नाही. ते एकमेकापासून इंडिपेंडंट असॉर्ट होत असतात, सेपरेट होत असतात आणि म्हणून ह्याला लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट असं म्हणायचं. या पद्धतीनं या लेक्चरमध्ये आपण मेंडेलचे जे 3 लॉज होते ते बघितलेले आहेत. परत एकदा मी आठवण करते तुम्हाला. पहिला जो लॉ होता लॉ ऑफ डॉमिनन्स, दुसरा लॉ आहे लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, तिसरा आहे लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. पहिले जे 2 लॉज आहेत लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि लॉ ऑफ सेग्रिगेशन मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि डायहायब्रिड क्रॉसशी रिलेटेड आहे. पण तिसरा जो लॉ आहे लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट हा मात्र टोटली जो डायहायब्रिड क्रॉस आहे इथं लिहिले तेवढ्यासाठी डायहायब्रिड जो क्रॉस आहे त्याच्याशी संबंधित असतो. जर आपण आता इथं राऊंड येलो रिंकल्ड सीडचं एक्झाम्पल घेतलं, अजून सुद्धा तुम्ही दुसरी एक्झाम्पल्स कोणतीही घेऊ शकता. फ्लावरचं जर आपल्याला उदाहरण घ्यायचं असेल, समजा एखादं फायलेट कलर किंवा पर्पल कलर म्हणजे या ठिकाणी जर F1 हायब्रिड जर समजा तयार झाला असेल, पण त्याच्या अगोदर जर पॅरेंट्स जे आहेत त्या पॅरेंटचा विचार करता तुम्ही त्या ठिकाणी टॉल आणि फायलेट किंवा पर्पल कलर आपण म्हणतो फायलेट कलर असणारे प्लांट जर घेतलं आणि दुसरं जर आपण त्या ठिकाणी डॉर्फ आणि व्हाईट फ्लावर असणारं जर प्लांट घेतलं, त्यांचं जर त्या ठिकाणी क्रॉसिंग केलं असेल तर आपल्याला F1 जनरेशनमध्ये सगळी टॉल प्लांट्स आणि फायलेट कलर असणारे फ्लावर्स असणारे आपल्याला F1 ऑफस्प्रिंग्स मिळतील. मग जर आपण इथं टॉलसाठी कॅपिटल टी, फायलेटसाठी कॅपिटल पी जर घेतलं, डॉर्पसाठी स्मॉल टी घेतलं, फाईटसाठी परत स्मॉल पी घेतलं, तर इथं ही जे हायब्रिड F1 तयार झाले ते कॅपिटल टी, स्मॉल टी, कॅपिटल पी, स्मॉल पी असं तयार होणार. आणि मग इथून पुढं त्याची जी गॅमिट्स तयार होणार, ह्याची जी 4 गॅमिट्स तयार होणार, ती गॅमिट्स तयार होत असताना हे सगळे जे अलील्स असतात ते इंडिपेंडंट सेग्रिगेट होत असतात, सेपरेट होत असतात, म्हणून त्याला लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट असं म्हणायचं. ओके, इथं या ठिकाणी हे लॉ संपलेले आहेत. पुढच्या लेक्चरला आपण बॅक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस याचा अभ्यास करणार आहोत.